Welcome back students. Today we are going to discuss next important topic, that is surface tension on the basis of molecular theory. So for state board students who are in the 12th standard in a Maharashtra state board, this topic is very important. Questions from this topic are asked many times in exam for 3 marks. For example, the question can be like this: explain the phenomenon of surface tension on the basis of molecular theory. So, here consider a vessel in which we are take some liquid like water. Suppose water is there. This is the free surface of liquid whose thickness is equal to capital R. So consider here x dash is the free surface of the liquid. This is the top surface of the liquid. We called it as free surface of liquid. X dash and y dash, it acts as the surface film of liquid whose thickness is equal to capital R, that is range of molecular attraction. Now consider molecule A, capital A of liquid, which is well within inside the liquid, whose sphere of influence is completely or well within inside the liquid. Now consider the second molecule, capital B of a liquid, which is just below the free surface of liquid, whose sphere of influence is below the free surface of the liquid. Means large part of the sphere of the influence of liquid or molecule is inside the liquid and very small part is in air. After that, now here we can consider third molecule, capital C, which is exactly on the free surface of the liquid. Due to this, the half part of the sphere of influence of molecule C is in the liquid and half part of the sphere of the influence is in the air. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या टॉपिक मध्ये 3 मोलिक्यूलच्या बाबतीमध्ये स्टडी करणार आहोत. या 3 मोलिक्यूलची स्टोरी आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत. ए, बी व सी असे 3 मोलिक्यूल्स आपणास या डायग्राम मध्ये दिसत आहेत. हा कंटेनर आहे. या कंटेनर मध्ये लिक्विड भरलेलं आहे. आतमध्ये लिक्विड भरलेलं आहे बघा. या लिक्विड मध्ये बरेच लिक्विड मोलिक्यूल्स आहेत, परंतु या अनेक मोलिक्यूल्स पैकी आपण फक्त 3च मोलिक्यूल्स या ठिकाणी कन्सिडर केलेले आहेत. एकाचं नाव आहे ए, दुसऱ्याचं बी आणि तिसरा मोलिक्यूल आहे सी. यांच्या पोझिशन्स आपण या ठिकाणी बघूया, समजून घेऊया.
मोलिक्यूल ए कुठं आहे बरं? तर मोलिक्यूल ए हा पूर्णपणे पाण्यामध्ये आहे बघा. त्याच्या आजूबाजूला सर्व पाणी आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला सर्व पाण्यामधील मोलिक्यूल आहेत. तसेच मोलिक्यूल बी कुठं आहे बरं? पहा डायग्राम मध्ये, या डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे एक्स वाय हा फ्री सरफेस आहे, तो लिक्विडचा फ्री सरफेस आहे आणि मोलिक्यूल बी हा फ्री सरफेसच्या जस्ट बिलो आहे. आपण म्हणू शकतो मोलिक्यूल बी हा सरफेस फिल्म मध्ये आहे, बिलो द फ्री सरफेस अँड विदिन द सरफेस फिल्म. आता सी मोलिक्यूलच्या बाबतीमध्ये आपण बघूया. मोलिक्यूल सी हा सरफेसच्या अगदी सरफेस वरतीच आहे बघा, फ्री सरफेसच्या वरतीच आहे. नाउ दिस इज द पोझिशन्स ऑफ मोलिक्यूल्स ए, बी अँड सी. या तीन वेगवेगळ्या मोलिक्यूलच्या पोझिशन्स आहेत. डायग्राम मध्ये फ्री सरफेस दाखवलेल्या लिक्विडचा सरफेस फिल्म डायग्राम मध्ये दाखवलेली आहे. एक्स एक्स डॅश वाय वाय डॅश याला आपण सरफेस फिल्म असं म्हणतो आणि एक्स एक्स डॅश याला आपण टॉप फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड असं म्हणतो. आता आपण या तीन मोलिक्यूल पैकी पहिला जो मोलिक्यूल आहे ए, या बाबतीमध्ये आपण स्टडी करूया. अबाउट मोलिक्यूल कॅपिटल ए. नाउ about molecule capital A, so consider the same vessel in which the water is taken. Now this is the molecule capital A whose sphere of influence is well within inside the liquid. Now what happened if the sphere of influence is well inside the liquid? Then around the sphere of influence all are liquid molecules there. So as molecule A is deep inside the liquid, then its a sphere of influence also completely inside the liquid. Molecule capital A is acted upon equal cohesive forces in all directions. Thus the net cohesive force acting on molecule capital A is 0. महत्वाचे पॉइंट्स याच्यामध्ये आपण काय काय बघितले तर मोलिक्यूल ए इज वेल विदिन इनसाइड द लिक्विड. ए हा मोलिक्यूल पूर्णपणे पाण्यामध्ये किंवा ते लिक्विड मध्ये आहे. ड्यू टू दॅट स्पियर ऑफ इन्फ्लुअन्स इज ऑल्सो वेल इनसाइड द लिक्विड. As molecule A is surrounded by other molecules of the same substance, so cohesive force is there. But all around the same molecules, same of the same substance, आणि त्यामुळं आजूबाजूचे सर्व मोलिक्यूल सेम सबस्टन्सचे असल्या कारणामुळं नेट कोहेजिव्ह फोर्स किती झाला त्याच्यावरचा तर 0. आपण या डायग्राम मध्ये एकच मोलिक्यूल कन्सिडर केलेला दाखवलाय आणि तो आहे ए. आपण या ए मोलिक्यूलच्या बाबत डीप मध्ये डिस्कशन करूया. मोलिक्यूल ए हा पूर्णपणे पाण्यामध्ये आहे. हा त्याचा जो दिसतोय का साइडचा हा त्याचा स्पियर ऑफ इन्फ्लुअन्स आहे. हा पण पूर्णपणे त्या लिक्विड मध्ये आहे. मोलिक्यूल ए हा पण पूर्णपणे लिक्विड मध्ये डायग्राम मध्ये दिसतोय बघा व त्याचा स्पियर ऑफ इन्फ्लुअन्स पण त्या लिक्विड मध्येच आहे. याचा अर्थ या स्पियर ऑफ इन्फ्लुअन्सच्या आतमध्ये आणखी काही मोलिक्यूल्स आहेत आणि त्यांच्या बरोबर त्याचा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन होणार आणि व तो कोणत्या प्रकारचा आहे तर कोहेजिव्ह फोर्स आहे. आपल्याला माहितीच आहे कोहेजिव्ह फोर्स म्हणजे काय बरं. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑर द फोर्स बिटवीन द टू मोलिक्यूल्स ऑफ द सेम सबस्टन्स. एकाच पदार्थामध्ये असणाऱ्या दोन मोलिक्यूल मध्ये असणारा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो असतो हा कोहेजिव्ह असतो. पाण्यातलाच मोलिक्यूल आहे आणि आजूबाजूचे मोलिक्यूल सुद्धा पाण्यामधलेच आहेत. ते त्या ए मोलिक्यूलला अट्रॅक्ट करणार.
मोलिक्यूल ए वरती बाकीच्या दुसऱ्या लिक्विड मोलिक्यूलमुळं त्याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन लागलेला आहे. तो सर्व बाजून आहे. म्हणून आपण म्हणू शकतो की मोलिक्यूल ए वरती कोहिजिव्ह फोर्स जो आहे तो 0 आहे. सर्व फोर्स बॅलन्स झाल्यामुळे नेट फोर्स हा 0 आहे आणि म्हणून ए मोलिक्यूल वरचा नेट कोहिजिव्ह फोर्स किती झाला तर 0 झाला. म्हणजे या ठिकाणी या डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे पहिला पॉइंट काय म्हटलंय, ॲज मोलिक्यूल ए इज डीप इनसाइड द लिक्विड, तो पूर्णपणे पाण्यामध्ये आहे. लिक्विड इट्स स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स इज ऑल्सो कम्प्लिटली इनसाइड द लिक्विड. मोलिक्यूल हा लिक्विड मध्येच आहे सेंटरला, त्याचा स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स सुद्धा पूर्णपणे त्या लिक्विड मध्येच आहे. पाणी कन्सिडर केलं असेल तर त्या पाण्यामध्येच तो आहे असं दाखवलेलं आहे. सेकंड पॉइंट, मोलिक्यूल ए इज ऍक्टेड अपॉन बाय इक्वल कोहिजिव्ह फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन्स. तो मोलिक्यूल पाण्यामध्ये असल्यामुळं त्या मोलिक्यूलला आजूबाजूचे पाण्यामधले सर्व मोलिक्यूल ओढण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्यामध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार होतो हा एकाच सबस्टन्स मधले अनेक मोलिक्यूल्स असतात, त्यांच्यामधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा कोहिजिव्ह अशा प्रकारचा असतो. म्हणजे ए मोलिक्यूल हा पाण्यामधल्याच मोलिक्यूलमुळे अट्रॅक्ट होणारे, ओढला जाणारे, त्यामुळे त्यांच्यामधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा कोणता असणारे, कोहिजिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणारे. यानंतर तिसरा पॉइंट बघा, दस द नेट कोहिजिव्ह फोर्स ऍक्टिंग ऑन द मोलिक्यूल ए इज 0. त्यामुळे तो इक्वली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्सला अट्रॅक्ट केला गेला. वरती खाली डावीकडे उजवीकडे सारख्या प्रमाणामध्ये फोर्सेस ऍक्ट झाले, इक्वली इन मॅग्नेट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन. आणि त्यामुळे ए मोलिक्यूल वरती ऍक्ट होणारा फोर्स हा कोहिजिव्ह होता, परंतु रिझल्टंट फोर्स किती झाला ए मोलिक्यूल वरचा तर 0 झाला. ओके, आफ्टर दॅट we study about the next molecule, about molecule capital B. हा पुढचा दुसरा मोलिक्यूल आहे बी. आपण फक्त डायग्राम मध्ये बी हा मोलिक्यूल दाखवलेला आहे. नाउ कन्सिडर सेम वेसल, सम लिक्विड इज देअर. अबव लिक्विड एअर इज ऑल्सो प्रेझेंट देअर. नाउ कन्सिडर मोलिक्यूल बी. B molecule is just below the free surface of the liquid. X, Y is the free surface of the liquid. Due to this, large part of the sphere of influence is in the liquid and some part is in the air. Air मधील या ठिकाणी स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स मध्ये एअरचे काही मोलिक्यूल त्याच्यामध्ये असतील, ते त्याला वरती ओढतील. एअर मोलिक्युल्स आर व्हेरी स्मॉल इन नंबर, ते कमी असतील. एअर मोलिक्युल्स आर व्हेरी स्मॉल इन नंबर और निग्लिजिबल, एकदम कमी असतील. बट लार्ज पार्ट ऑफ द स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स इज इनसाइड द लिक्विड. म्हणजे लिक्विड मधील मोलिक्युल्स हे जास्त आहेत. सो डाउनवर्ड कोहिजिव्ह फोर्स इज ग्रेटर दॅन अपवर्ड ऍडिजिव्ह फोर्स. म्हणजे अपवर्ड ऍडिजिव्ह फोर्स जो एअर मोलिक्यूल मुळे ऍक्ट होतोय ना, तो कसा आहे तर तो वीक आहे बघा. व डाउनवर्ड कोहिजिव्ह फोर्स ड्यू टू लिक्विड मोलिक्यूल इज स्ट्रॉंगर, तो जास्त आहे. त्यामुळे ड्यू टू दॅट मोलिक्यूल इज मूव इनसाइड द लिक्विड. ॲज अ रिझल्ट मोलिक्यूल बी इज अट्रॅक्टेड इनसाइड द लिक्विड. तो मोलिक्यूल लिक्विड मध्ये अट्रॅक्ट केला जातो. म्हणजे बी मोलिक्यूल लिक्विड मध्ये अट्रॅक्ट केला जाईल ड्यू टू लार्ज कोहिजिव्ह फोर्स. सो दॅट व्हॉट अबाउट द कॅपिटल बी, वी स्टडी व्हॉट अबाउट द कॅपिटल मोलिक्यूल कॅपिटल बी. तर मोलिक्यूल कॅपिटल बी जो होता ना, याच्याबद्दल महत्वाचे पॉइंट्स आपण काय काय स्टडी केले. तर पहिला पॉइंट असा होता की इट इज जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. Large part of the sphere of the influence is inside the liquid and smaller part is in the air. So, large number of liquid water molecules acts large force, cohesive force, than very few air molecules. They can exert the adhesive force. It means that downward cohesive force is stronger. Due to this, molecule capital B
इज अट्रॅक्टेड डाऊनवर्ड इनसाइड द लिक्विड. म्हणजे आपण एक एक पॉइंट जर बघितला, पॉइंट नंबर 1, मोलिक्यूल बी लाईज बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. म्हणजे फ्री सरफेसच्या जस्ट तो खालच्या बाजूला मोलिक्यूल दाखवलाय. फ्री सरफेस वरचा त्याच्या जस्ट खाली आहे तो. सेकंड पॉइंट काय म्हणतो, अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स इज इनसाइड द लिक्विड. त्याचा जो बी मोलिक्यूल आहे त्याचा जो स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स आहे त्याचा जास्तीत जास्त पार्ट हा कशामध्ये दाखवलेला आहे, तर लिक्विडच्या मध्ये दाखवलेला आहे. 70% भाग हा पाण्यामध्ये आहे बघा, आणि 30% भाग हा बाहेर आहे. अँड द स्मॉलर पार्ट इज इन एअर. जास्त पार्ट त्या स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा लिक्विडमध्ये आहे आणि थोडासा पार्ट हा कशामध्ये आहे, तर एअर मीडियम मध्ये आहे. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू धिस अ स्ट्रॉंग डाउनवर्ड कोहेजिव्ह फोर्स ऍक्ट्स ऑन द लिक्विड मोलिक्यूल. आता या ठिकाणी बी मोलिक्यूलचा काही भाग पाण्यात, काही भाग एअर मीडियम मध्ये आहे. म्हणजे लिक्विड आणि एअर अशी 2 मीडियम दाखवलेली. त्यामुळे हा मोलिक्यूल लिक्विडमध्ये पण अट्रॅक्ट होणार, एअरमध्ये पण अट्रॅक्ट होणार. जर लिक्विड मधले मोलिक्यूल त्या लिक्विडच्या मोलिक्यूलला अट्रॅक्ट करत असतील तर तो कोहेजिव्ह फोर्स झाला. आणि जर एअर मीडियम मधले जर मोलिक्यूल, थोडेफार मोलिक्यूल आहेत ते जर त्याला वरती उडत असतील तर तो फोर्स कुठला झाला, ऍडिजिव्ह फोर्स झाला. मग ऍडिजिव्ह फोर्स ड्यू टू एअर मोलिक्यूल ऑन द मोलिक्यूल बी इज वीक. कारण त्या वरच्या एअर मीडियम मध्ये जे मोलिक्यूल आहेत ते संख्येनं कमी आहेत. त्यामुळे तो जो वरचा जो फोर्स आहे ऍडिजिव्ह अशा प्रकारचा, डिफरंट सबस्टन्स मधले मोलिक्यूल आहेत ते, एक लिक्विड मधला आणि एक एअर मधला, तर तो जो फोर्स असणार तो कमी मोलिक्युल्स एअर मीडियम मध्ये असल्या कारणामुळे तो फोर्स कसा असणार आहे, ऍडिजिव्ह फोर्स असणार आहे, परंतु वीक असणार आहे. ओके, लास्ट पॉइंट काय सांगतो, ऍज अ रिझल्ट मोलिक्यूल बी इज अट्रॅक्टेड इनसाइड द लिक्विड. म्हणजे या मोलिक्यूल बी वरती कोहेजिव्ह फोर्स हा खालच्या बाजूला ऍक्ट झाला, ऍडिजिव्ह फोर्स वरती ऍक्ट झाला. शेवटी कोहेजिव्ह फोर्स हा जास्त आहे, ऍडिजिव्ह फोर्स हा कमी आहे. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली तो बी मोलिक्यूल कुणीकडे ओढला जाणार आहे, खालच्या दिशेला, म्हणजे पाण्यामध्ये ओढला जाणार आहे. मोलिक्यूल बी हा सरफेस फिल्मच्या मध्ये आहे. मोलिक्यूल बीचा मॅक्सिमम पार्ट हा लिक्विड मध्ये आहे. स्मॉल पार्ट हा एअर मध्ये आहे. लार्ज पार्ट लिक्विड मध्ये असल्यामुळं ज्यादा मोलिक्युल्स हे लिक्विडचे राहणार आहेत व एअर मोलिक्युल्स हे थोडे असणार आहेत. तसे पाहता लिक्विडची डेन्सिटी ही जास्त असल्या कारणामुळं लिक्विड मोलिक्युल्स आर मोर इन नंबर अँड एअर मोलिक्युल्स आर लेस इन नंबर. लिक्विड मोलिक्युल्स आर हेवी इन वेट अँड एअर मोलिक्युल्स आर लाईट इन वेट. वजनानं हलके असतात. दॅट्स वाय वन्स अगेन cohesive force on the molecule B is stronger than the adhesive force of the liquid molecules. लिक्विड मोलिक्युल्स मुळे त्याच्यावरती कोहेजिव्ह फोर्स ऍक्ट झालेला आहे व एअर मोलिक्युल्स मुळे ऍडिजिव्ह फोर्स ऍक्ट झालेला आहे. कोहेजिव्ह आणि ऍडिजिव्ह असे 2 फोर्सेस ऍक्ट झालेले आहेत. परंतु एअर मोलिक्युल्स मुळे असणारा ऍडिजिव्ह फोर्स हा निग्लिजिबल आहे. कारण एअर मोलिक्युल्स क्वांटिटीने पण त्या ठिकाणी कमी आहेत व दुसरं म्हणजे वजनात पण ते, वजनानं सुद्धा ते कसे असतात, तर हलके असतात. आणि त्यामुळं हा जो ऍडिजिव्ह फोर्स आहे तो निग्लिजिबल आहे. आणि म्हणून लिक्विड मोलिक्यूल बी वरती असणारा जो कोहेजिव्ह हा फोर्स आहे तो स्ट्रॉंग अशा प्रकारचा होईल, पॉवरफुल अशा प्रकारचा होईल. आणि एअर मोलिक्यूल मुळे असणारा जो फोर्स आहे तो वीक आहे व तो लिक्विड मोलिक्युल्स मुळे असणारा फोर्स हा स्ट्रॉंगर आहे. म्हणजे कोहेजिव्ह फोर्स हा स्ट्रॉंग अशा प्रकारचा आहे. आणि त्यामुळे मोलिक्यूल बी हा कुठे जाणार, तर गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स डाऊनवर्ड. म्हणजे पाण्याच्या आतमध्ये जाणार. म्हणजे यावरती डाऊनवर्ड फोर्स ऍक्ट होणार. ओके, आता यानंतर आपण नेक्स्ट तिसरा जो मोलिक्यूल आहे सी मोलिक्यूल त्याबाबत आपण डिस्कस करूया. नाउ वी स्टडी अबाउट द मोलिक्यूल सी. आता तिसरा मोलिक्यूल सी जो दाखवलेला आहे डायग्राम मध्ये, याबाबत आपण डिस्कस करूया. कन्सिडर द सेम लिक्विड also air is there. Now molecule C is exactly on the
free surface of the liquid. And due to this, the half part of the sphere of the influence is inside the liquid and half part is in the air. But again, liquid molecules are larger in number than air molecules. So, cohesive force exerted due to the liquid molecule is more or stronger than air molecules. So, the adhesive force due to the air molecules is less than the cohesive force due to water molecules or liquid molecules. Here, why the cohesive force is large? Because liquid molecules are larger in number. Then molecule C is also attracted downward inside the liquid. So molecule C is also attracted downward inside the liquid and molecule B is also attracted downward inside the liquid. So what happens here? Thus all the molecules in the surface film are acted upon by a net cohesive force directed into the liquid. So आपण या ठिकाणी दोन पॉइंट्स महत्वाचे घेतले, पॉइंट बी व पॉइंट सी असे दोन पॉइंट आपण बघितले. पॉइंट बी कुठं होता? बिलो द लिक्विड सरफेस, मीन्स इन द सरफेस फिल्म, and point C is also within the surface film. So let's talk about all the molecules which are inside the surface film. So all these molecules are attracted by net cohesive force in downward direction in the liquid. Therefore, the molecules in the surface film are pulled inside because the cohesive force is acted upon the molecule. विद्यार्थी मित्रांनो, सी मोलिक्यूल हा फ्री सरफेस वरती आहे. या मोलिक्यूल सी चा अर्धा जो भाग आहे स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा हा लिक्विड मध्ये आहे व अर्धा भाग त्या स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा एअर मीडियम मध्ये आहे. जसं लिक्विडची डेन्सिटी ही जास्त आहे एअर पेक्षा, त्यामुळे लिक्विडचे मोलिक्यूल्स हे संख्येनं जास्त आहेत, एअरचे मोलिक्यूल्स संख्येनं कमी आहेत आणि त्यामुळे लिक्विड मोलिक्यूल्स आर मोर इन नंबर अँड एअर मोलिक्यूल्स आर लेस इन नंबर. अ लिक्विड मोलिक्यूल आर हेवी इन वेट अँड एअर मोलिक्यूल्स आर लाईट इन वेट आणि त्यामुळे लिक्विड मोलिक्यूल वर लिक्विडमुळे कोहिजिव्ह फोर्स त्याच्यावरती ऍक्ट होईल व एअर मोलिक्युल्समुळे कोणता फोर्स असणार आहे बरं? तर ॲडिजिव्ह फोर्स. आपण पाहू शकतो की कोहिजिव्ह फोर्स आर मोर पॉवरफुल दॅन ॲडिजिव्ह फोर्स. ॲडिजिव्ह फोर्सशी कम्पेअर करता कोहिजिव्ह फोर्स हा जास्त आहे. ॲडिजिव्ह हा वरच्या बाजूला ओढणार आणि तो निग्लिजिबल अशा प्रकारचा असणार आहे व कोहिजिव्ह फोर्स हा स्ट्रॉंगर असणार आहे, तो खूप पॉवरफुल आहे आणि त्यामुळं मोलिक्यूल सी हा सुद्धा पाण्यामध्ये ओढला जाणार आहे. ओके, म्हणजे सी मोलिक्यूल हा कुणीकडे ओढला गेला? सरफेसवरती असून सुद्धा पाण्यामध्ये ओढला गेला. पहिला पॉइंट काय सांगतो इथला? मोलिक्यूल सी इज एक्झॅक्टली ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, म्हणजे सी मोलिक्यूल हा या फ्री सरफेसवरती आहे. दुसरा पॉइंट काय सांगतो? हाफ पार्ट ऑफ द स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स इज लिक्विड, इज इन द लिक्विड अँड हाफ पार्ट इज इन द एअर. म्हणजे त्या स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्सचा अर्धा भाग त्या लिक्विड मध्ये आहे, अर्धा भाग एअर मध्ये आहे. मग दोन्ही मिडियम मधले मोलिक्यूल दोन्हीकडे ओढण्याचा प्रयत्न करणार. तिसरा पॉइंट असा सांगतो, द ॲडिजिव्ह फोर्स ड्यू टू द एअर मोलिक्यूल इज लेस दॅन द कोहिजिव्ह फोर्स ड्यू टू लिक्विड मोलिक्यूल. म्हणजे एअर मधला मोलिक्यूल त्या लिक्विडच्या सरफेसवरच्या मोलिक्यूलला ओढताना जो फोर्स असणार आहे तो ॲडिजिव्ह असणार आहे आणि खालचे लिक्विड मधले मोलिक्यूल त्याला ओढणार तो जो फोर्स असणार आहे तो कोहिजिव्ह अशा प्रकारचा असणार आहे बघा. ॲज अ रिझल्ट द मोलिक्यूल सी ऑल्सो गेट्स अट्रॅक्टेड इनसाइड द लिक्विड. म्हणजे अपवर्ड ॲडिजिव्ह फोर्सपेक्षा डाऊनवर्ड कोहिजिव्ह फोर्स हा जास्त राहतो आणि त्यामुळे सी हा मोलिक्यूल कुणीकडे ओढला जाणार आहे? तर लिक्विड मध्ये ओढला जाणार आहे.
तीन मोलिक्यूलच्या बाबतीमधली स्टोरी आपण या ठिकाणी स्टडी करत आहोत. आफ्टर दॅट लेट हिअर वी कॅन कन्सिडर see in the diagram. There are so many diagrams. Now see in the diagram, this is the surface film. In the surface film there are some molecules in the surface film, and due to the cohesive force acted on the molecules in the surface film is cohesive force due to the liquid molecule and which is in the downward direction, and so all the molecules are try to pull inside the liquid. All the molecules try to pull inside the liquid. So see, this cohesive force tries to pull molecules inside the liquid. As molecules pulled inside the liquid, this minimize the number of molecules in the free surface as shown in second diagram. As a result, the surface film remains under tension because due to the downward cohesive force, due to the downward cohesive force, in all the molecules are then pulled inside, and due to that number of surface molecules minimize. So the surface film remains under tension. Due to this, the surface film of the liquid, it behaves like a stretched elastic membrane. विद्यार्थी मित्रांनो, सरफेस फिल्म मध्ये जेवढे मोलिक्युल्स आहेत वरती दाखवलेले फर्स्ट या पहिल्या डायग्राम मध्ये, त्यांच्यावरती फोर्स ऍक्ट होतोय बघा, आणि तो कुणीकडच्या बाजूला दाखवलेला आहे बरं, खालच्या बाजूला. तो त्यांना कुणीकडे ओढतो, खेचतो कुणीकडे, खालच्या बाजूला, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आणि त्यामुळे टोटल नंबर ऑफ मोलिक्युल्स इन द सरफेस डिक्रीजेस, आणि त्यामुळं खाली खेचले गेल्या कारणामुळं सेकंड डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे नंबर ऑफ मोलिक्यूल जे आहेत सरफेस वरती ते खाली खेचले गेल्यामुळे सरफेसवरच्या मोलिक्यूलची संख्या काय झाली, कमी झाली. म्हणजे सरफेस फिल्मवरचे मोलिक्यूल्स खाली खेचले जाणार आणि त्यांची जी क्वांटिटी आहे, त्यांचा जो नंबर आहे, त्यांची जी संख्या आहे ती काय होणार, मग कमी होणार. म्हणजे सरफेस फिल्म वरच्या मोलिक्युल्सच्या वरती एक प्रकारचा तो फोर्स त्याच्यावरती ऍक्ट होतो बघा, की जो त्याला नेहमी खाली खेचण्याचा प्रयत्न करतोय, आणि त्यामुळं ही जी सरफेस फिल्मवरचे जे मोलिक्युल्स आहेत ते क्वांटिटीनं काय होणार आहेत, कमी होणार आहेत बघा. सो द सरफेस फिल्म रिमेन्स अंडर द सरफेस टेन्शन. म्हणजे सरफेस फिल्मच्या वर लागोपाठ एक प्रकारचा स्ट्रेचिंग फोर्स जो खाली ओढतो आहे तो ऍक्ट झालेला आहे. एक प्रकारचा त्याच्यावरती ताण निर्माण झालेला आहे. कोणत्या फोर्समुळं, तर कोहेजिव्ह फोर्समुळं, की जो त्यांना सतत कुणीकडे ओढत असतो बरं, खालच्या बाजूला ओढत असतो. आणि त्यामुळे सरफेस फिल्म बिहेव्स लाईक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन. ती काय करतं, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन म्हणून काय करतं, बिहेव करतं. हा लिक्विडचा सरफेस जो आहे ना तो आपोआप कॉन्ट्रॅक्ट होत जातो, मिनिमाइज करण्याचा तो प्रयत्न करत असतो, म्हणजे कमी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. अशा प्रकारे सर्व मोलिक्युल्सना खाली पाठवतो तो, आणि तो आपोआपच काय करतो, श्रिंक होतो, असं आकुंचन पावतो. या कोहेजिव्ह फोर्समुळे जो स्ट्रेचिंग फोर्स आहे ना, स्ट्रेच करणारा जो फोर्स आहे ना त्याच्यावरचा, यालाच आपण काय म्हणत असतो, सरफेस टेन्शन. सरफेस फिल्म वरच्या मोलिक्युलची जी संख्या आहे ना ती त्याच्यामुळे कमी होणार, व सरफेस फिल्म हा मोलिक्यूल त्या मोलिक्यूलला ती खाली पाठवणार, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, सरफेस फिल्म ही श्रिंक होत जाणार, कारण त्याच्यावर एक प्रकारचा ताण निर्माण होत असतो, आणि कोहेजिव्ह फोर्समुळे स्ट्रेचिंग फोर्स त्याच्यावरती राहतो. अशा प्रकारे सरफेस फिल्म बिहेव्स लाईक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन
under the tension and this tension is called as surface tension. अशा प्रकारे जो फोर्स या सरफेस फिल्मवरती असतो यालाच सरफेस टेन्शन असे म्हणतात. याचं फायनल कन्क्लुजन असं आहे बघा की लिक्विड सरफेस इट बिहेव्स लाईक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन अँड इट ट्राईज टू पुल अँड कॉन्ट्रॅक्ट अँड मिनिमाइज द लिक्विड सरफेस एरिया. आकुंचन पावतं ते कमीत कमी जागेमध्ये ते एनर्जी स्टोअर करण्याचा प्रयत्न करत असतं. आपल्याला माहितीच आहे त्यामुळं एक्झाम्पल्स लाईक सपोज water spider walks on the surface of the water, so that spider can also walk on the surface of stretched membrane. Needle also floats on the stretched elastic membrane. तर अशा पद्धतीनं हा टॉपिक तुम्हाला समजला असेल. सो hope students to understand this phenomenon related to liquid surface. Watch the video again and again to understand the phenomenons. Thank you.